Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to discuss with you the various types of tax. Okay. In the earlier video, I have discussed with you what is tax, what is the meaning of tax and what are the characteristics of tax. Okay. So if you do not visit that part, I'll put the link in the description. Please check it out. Today I am going to discuss with you the types of tax. So in India, taxes are basically divided into two parts. One is direct tax and another is indirect tax. Okay. So আমি কৰ ব্যৱস্থাক দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ এটা হৈছে প্ৰত্যক্ষ কৰ আৰু আনটো হৈছে কি পৰোক্ষ কৰ ঠিক আছে সো এই দুটা কৰৰ বিষয়ে আমি পঢ়ো So first of all, what is direct tax? প্ৰত্যক্ষ কৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজো Okay. So let's start with the direct tax. Here is the meaning of direct tax. প্ৰত্যক্ষ কৰৰ অৰ্থটো কি So basically, direct tax is paid by a person on whom it is legally imposed. Okay? অৰ্থাৎ এজন মানুহৰ ইনকামৰ ওপৰত আয়ৰ ওপৰত কি কৰা হয় প্ৰত্যক্ষ কৰ আৰোপ কৰা হয় ঠিক আছে So here it refers to those tax which are levied immediately on the property and income of person who pay them directly to the government. Okay? So this is the tax whose incidence and impact falls on the same person. That is, burden of these taxes cannot be shifted to others. Thus, money burden as well as real burden, that means sacrifice of the tax falls on the same person. Okay. So what is direct tax? Direct tax আমি কি বুলি কম প্ৰত্যক্ষ কৰ. Okay. So প্ৰত্যক্ষ কৰটো basically কিহৰ ওপৰত আৰোপ কৰা হয় direct tax is imposed directly income and property. Alright, okay. So income and property ওপৰত directly ইয়া কি কৰা হয় impose কৰা হয়. Suppose there is a person A, এজন A নামৰ মানুহ আছে, okay. So A নামৰ মানুহজনৰ ওপৰত government কি কৰিছে who impose tax government. So government impose tax on the income of person A. A নামৰ মানুহজনৰ ইনকামৰ ওপৰত government কি কৰিছে tax টো কৰটো আৰোপ কৰিছে, okay. So burden of tax, taxৰ যিজৰ বোজা হেতু কোনে অনুভৱ কৰিছে person A তেওঁ নিজে অনুভৱ কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি ট্যাক্সটো ইম্পোজ কৰা হৈছে ঠিক আছে So he cannot shift the burden of tax to another person. Suppose there is another person B. So A নামৰ মানুহজনে এই যেটো কৰৰ বোজা আছে Okay, burden of tax. He bojato B লৈকে কি কৰিব নোৱাৰে he cannot shift it to others. কাকো কি কৰিব নোৱাৰে shift কৰিব নোৱাৰে. Okay? কাৰণ ইয়াতে কি হ'ব incidence and impact fall on the same person. তেওঁ নিজৰ ইনকামৰ ওপৰত পৰিছে. গতিকে হেইটোৰ ইম্প্যাক্টটো বা ইনসিডেন্সটো তেওঁ নিজে বহন কৰিব লাগিব he cannot shift to others. Okay? So therefore কি হয় তেওঁৰ ওপৰত মানি বাৰ্ডেনটো পৰিছে কাৰণ তেওঁ ইনকামৰ এটা পাৰ্ট ট্যাক্স দিব লাগিব as well as real burden means what sacrifice অৰ্থাৎ ট্যাক্স দিয়া মানে কি কৰা sacrifice কৰা হয়নে যে ইনকামৰ এটা পাৰ্ট মই sacrifice কৰিছো যেটো সকলে বেয়া পায় ট্যাক্স দিবৰ কাৰণে হয় না নহয় কিন্তু tax is a compulsory payment as we have studied earlier okay so we have to pay tax because it is legally imposed okay গতিকে A নামৰ মানুহজনৰ ইনকামৰ ওপৰত পৰিছে বা তেওঁৰ প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰতে নপৰক কিয় হয়তো তেওঁৰ আয়ৰ ওপৰত পৰিছে বা সম্পত্তিৰ ওপৰত পৰিছে সো তাৰ বাৰ্ডেন টু ইনসিডেন্স ইম্প্যাক্ট তেওঁ নিজে কি কৰিব লাগিব মূৰপাতি ল'ব লাগিব ফিল কৰিব লাগিব আৰু হেইটো তেওঁ কোনো পাৰ্সনলৈ কি কৰিব নোৱাৰে শিফট কৰিব নোৱাৰে okay so that is called direct tax so direct tax is paid by a person on whom it is legally imposed so he cannot shift the burden of tax to the another person okay so বুজি পালা direct tax কি so it is imposed directly on income and property of a person okay so what are the example of direct tax or example হুদিলে কি কবা income tax so this is example okay this is example income tax wealth tax corporation tax gift tax state duty etc so these are the example of direct tax okay now let us see what are the merits and demerits of direct tax প্ৰত্যক্ষ কৰৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাবোৰ কেনেকুৱা হেবোৰ চাই লং আমি so first of all merits সুবিধা first merit is it is equitable okay direct tax to কি বুলি কৈছে equitable বুলি কৈছে equitable মানে সমান equal
So that means equal বা সমানটোৱে এইটো বুজোৱা নাই যে every person প্ৰত্যেকজন মানুহে same amount of tax কি কৰিব লাগিব pay কৰিব লাগিব no. So tax is based on the ability to pay of a person. Remember that line, ability to pay. এজন মানুহৰ pay কৰাৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰতে tax টো কি কৰা হয় মানে direct tax টো impose কৰা হয় ঠিক আছে. So as direct tax are based on the ability of the person to pay, it promotes equality among taxpayers. Every person is charged a different amount depending on their ability to pay. Okay, so প্ৰত্যেকটো মানুহে মানুহৰ ওপৰত different amountৰ tax charge কৰিব according to their ability to pay. Okay, so A and B, suppose there are two individuals A and B. Okay, so the income of person A is high and income of person B is low. Okay, so here the person A pays more tax compared to person B. A নামৰ মানুহজনে বিতকৈ বেছি ট্যাক্স পে কৰিব লাগিব কাৰণ A নামৰ মানুহজনৰ কি হৈছে এবিলিটি টু পে টু কি হৈছে হায়াৰ অৰ্থাৎ পে কৰাৰ এবিলিটিটো তেওঁৰ বেছি কাৰণ হি আৰ্নছ মোৰ ইনকাম তেওঁ বেছি আৰ্ন কৰে বাট বি নামৰ মানুহজনৰ ইনকামটো লো কম আৰ্ন কৰে সো এবিলিটি টু পে হেইটো কি হ'ব লো হয় সো তেওঁৰ যেটোকে আৰ্নিং কম ability to pay to কম so তেওঁৰ tax rate to কি হ'ব কম হ'ব so this is called progressive nature of tax সেইকাৰণে direct tax কি বুলি কোৱা হয় progressive tax বুলিও কোৱা হয় progressive যাৰ ইনকাম বেছি তেওঁ বেছিকে tax দিব যাৰ ইনকাম কম তেওঁ কমকৈ tax দিব okay বুজি পালা so this is one advantage of direct tax next move to the other advantage elasticity okay so direct taxes have high degree of elasticity. Taxes are the earning of the government and when they fluctuate the earning also change. So direct taxer প্ৰত্যক্ষ কৰৰ elasticity to বেছি হয় কিয় বেছি হয় ই কোনো rigid নহয় স্থিৰ নহয় কাৰণ tax to হৈছে গভৰ্নমেন্টৰ আৰ্নিংৰ এটা সোৰ্স ওকে আৰু এই আৰ্নিংটো কি হ'ব ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকিব বেসড অন দা tax rate ওকে সো tax rate to যেতিয়া বাঢ়িব আৰ্নিংও বাঢ়িব tax rate কমিলে কি হ'ব আৰ্নিংও কমি যাব গটিকে ইয়াৰ ইলাস্টিসিটিটো কি হয় বেছি হয় নেক্সট পইণ্ট চাও সাৰ্টেনিটি ওকে নিশ্চয়তা আছে এটা প্ৰত্যক্ষ কৰৰ এটা কি আছে নিশ্চয়তা নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ক্যানন অফ সাৰ্টেনিটি what kind of certainty যে এজন মানুহে ট্যাক্স পে কৰিব ওকে so there is some certain certainty about that মানে তোমাৰ ট্যাক্স ৰেট কিমান হ'ব approximately কেতিয়া ট্যাক্স টু পে কৰিব লাগিব হেতু certain হৈ থাকে unless মানুহজনৰ ইনকামটো চেঞ্জ হোৱা নাই ওকে so the government as well as taxpayer can estimate the amount of tax with certainty on the basis of tax rates and the level of income or wealth okay so in case of income tax the annual tax rate is the same every year as long as the salary does not change so income tax or khetrot jitu annual tax rate hoy hetu every year eke thake as long as jetialoke salary does not change tor salary to ki nohoy change nohoy jodi tor income barise ami agoteo borilu income jodi barise obviously tax to ki hobo bahibo otherwise tor jodi same amount earn kori ase to tor same amount of tax ki koribo tor pay koribo lagibo to hetu tata certainty ami dekha pao okay saves time and money এতিয়া ধৰিলো এজন মানুহে ইয়াতে কি কৈছে the government does not need to spend on the collection of taxes because they are already taken right at the sources of income so ইয়াতে ধৰিলো সৰকাৰে ট্যাক্স টো কেনেকৈ কালেক্ট কৰিব তাৰ কাৰণে বহুত বেছি টাইম ওয়েষ্ট কৰিব নালাগে মানি ওয়েষ্ট কৰিব নালাগে কাৰণ হেইটো ডাইৰেক্টলি ইনকাম সোৰ্সৰ পৰা লোৱা হয় এজন মানুহৰ যিখিনি স্যালাৰিড পাৰসন এজন ওকে তেওঁ স্যালাৰি পায় তেওঁৰ স্যালাৰিটো ডাইৰেক্ট তেওঁৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ঠিক আছে সো হে ইনকামটোৰ পৰা গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব ট্যাক্সটো কাটি ল'ব ঠিক আছে গটিকে এইটোৱে কি কৰিব টাইম আৰু মানিটো সেভ কৰিব সো দিস আর দ্য এডভান্টেজেস অফ ডাইৰেক্ট ট্যাক্স এতিয়া তাৰ ডিসএডভান্টেজবোৰ চাই লওঁ কি ডিসএডভান্টেজ আছে ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ ট্যাক্স ইভাসন কৰ ফাকি ওকে সো কৰ ফাকি এটা সাংঘাতিক ড্ৰবেক হয় ডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ কিয় হয় কাৰণ একটু ইয়াতে ৰিয়েল বাৰ্ডেনটো বহুত বেছিটো গটিকে মানুহে কি কৰিব নিবিচাৰে পে কৰিব নিবিচাৰে ইন দ্যাট কেস কিছুমান ডিসঅনেষ্ট ইন্ডিভিজুয়ালি কি কৰে যে নিজৰ একাউণ্টৰ কিছুমান ফলসিফিকেশন কৰে
যাৰ ফলত সিহঁতে কি কৰে যে টেক্সটো তোমাৰ পে কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰে কৰ ফাঁকি দিব বিচাৰে আৰু যেটোৱে কি কৰে তোমাৰ ব্ল্যাক মানি ক্ৰিয়েট কৰাত হেল্প কৰে ওকে সো ইট ইজ দ্য মোষ্ট সিৰিয়াছ ড্ৰবেক অফ ডাইৰেক্ট টেক্স dishonest individuals and firms through falsification of accounts evade tax liability okay so problem of black money is the result of large scale of tax evasion okay je ei kor faki diar folote black money ki hoy homossar srishti hoy next inconvenience এটা বহু ক্ষেত্ৰত এই ইনকনভিনিয়েন্স হয় অৰ্থাৎ বিৰক্তিদায়কো হয় কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিয় These taxes are inconvenience irksome to the taxpayer. Numerous accounting formalities have to be observed. So direct tax payment becomes more painful when a few lump sum payments have to be made. Okay? So yate ki hoy যে তোমাৰ যেটো একাউন্টিং থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ তোমাৰ তাতে ফৰ্মেলিটিজ আছে যেতিয়া এই টেক্সটো দিবৰ সময় হ'ব সো বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মেলিটিজ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেন্টেশন আছে যেটোৱে টেক্স পেয়াৰক কি কৰে অকমান অসুবিধাত পেলায় ঠিক আছে গটিকে ইমানবোৰ আমি ধৰিলো ইনকামৰ ওপৰত এটা লামসাম পেমেন্ট আমি এটা টেক্স কৰিম সো হেই কোনটো আমি লামসাম কিমান এমাউন্ট আমি টেক্স কৰিম সো হেইটো আমি ভেৰিফাই কৰিব যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা কি হয় সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু হেইটোৱে টেক্স পেয়াৰক কি কৰে অলপ ইনকনভিনিয়েন্ট পৰিস্থিতি এটাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ওকে নেক্সট এডভাৰ্স ইফেক্ট অন ইনভেষ্টমেন্ট অৰ্থাৎ ইনভেষ্টমেন্টৰ ওপৰত তাৰ ইফেক্টটো কি হয় এডভাৰ্স হয় বেয়া প্ৰভাৱ পৰে কিয় এনি এটেম্প্ট টু ৰেইজ ৰেভিনিউ কালেকশন বাই ৰেইজিং ডাইৰেক্ট টেক্স rate adversely affects saving enhance investment activity in the economy গটিকে গভর্নমেন্টে যদি ভাবে যে ডাইরেক্ট ট্যাক্সৰ ৰেটটো বঢ়াও ওকে ট্যাক্স ৰেটটো ইনক্ৰিজ কৰো তো ট্যাক্স ৰেটটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ লগে লগে হি ডাইৰেক্টলি এফেক্ট কৰিব সেভিংৰ ওপৰত কাৰণ ইনকামৰ পৰা পে কৰে মানুহে ওকে সো ইনকামৰ এটা পাৰ্ট মানুহে কি কৰে কনজিউম কৰে আনটো পাৰ্ট সেভ কৰে গটিকে এই ইনকামৰ পৰা যেতিয়া ট্যাক্সটো দিয়া হয় আৰু ট্যাক্স ৰেটটো যদি বঢ়োৱাৰ কথা চিন্তা কৰে গভৰ্নমেন্টে তো সেভিংৰ ওপৰত কি কৰিব এফেক্টটো পৰিব আৰু যেতিয়া সেভিংৰ ওপৰত এফেক্টিভ পৰিব সো ই কাক এফেক্ট কৰিব ইনভেষ্টমেন্টক কি কৰিব এফেক্ট কৰিব ঠিক আছে সো দিজ আৰ দ্য মেৰিটস এণ্ড ডিমেৰিটস advantage or disadvantages of direct tax hope you have understood in the next video I'll discuss about what is indirect tax and what are the merits and demerits of indirect tax okay so আশা কৰো তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছা আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে কিবা প্ৰবলেম থাকে কমেন্ট সেকশনত সুধিব পাৰা আৰু ডেসক্ৰিপচনত মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো দি দিছো সো তোমালোকে জয়েন হ'ব পাৰা তাতে ঠিক আছে সো ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ আৰু ভাল পালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ